परम प्रभु श्री अरविंद आजिर ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे उपस्थित थिवा समस्त मातृप्रेमी भाई और अपा माननकु मोर प्रणाम नमस्कार शुभेच्छा एवं वंदे मातरम। पवित्र मास होची अगस्त मास, प्रभु श्री अरविंदंकर जन्म मास। एथि सहित एही वर्ष प्रभुंकर जन्मदिन रे प्रभु श्रीकृष्णंकर जन्मदिन भी सामिल होईछि। तेणु एही मासटी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण मास सेई मानक पाई जो माने प्रभु श्री अरविंदंकु केवल ही केवल भल पाती एवं तांको आराध्य करी जीवन बंचीबार लगी संकल्पटिए करिसंती। तेणु ए समस्तंक पाई प्रभुंक निकट रे कृपाभिक्षा करुछि एवं एथि सहित आम समस्तंकर प्रिय कुनी भौणी और श्री पाई प्रभुंक पाखरे मांक पाखरे तार दीर्घ जीवन कामना करी अरश्री पाई प्रभु एवं माँ कृपा करंतु, असंख्य कृपा बारी रे तांको सबु बेले गाधे देउथांतु। माँ कृपा करंतु, प्रभु कृपा करंतु। आजिर आलोचनार विषयटी होछि स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पिरिचुअलिटी फ्रीडम। ताकू जदि आमे ओडिया रे कहिबा से होछि आचरणर मानदंड और आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्पिरिचुअल फ्रीडम, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। जोग समन्वयर प्रथम भागरु एही विषयटी अणा जाइछि। जेहेतु प्रभु श्री अरविंदंकर जन्म मास, तेणु एभली एक पवित्र मासरे आजिर दिन रे एभली एक विषय को आलोचना करिवा पाई प्रभुंक निकट रे कृपा भिक्षा करुछि। स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, आचरणर मानदंड एवं आध्यात्मिक श्रृंखला। एठी आचरण गोटे अछि, आ गोटे होछि आध्यात्मिक, आ गोटे शब्द होछि श्रृंखला। अर्थात एही विषयटी बा आजिर आलोचनाटी सेही मानक पाई उद्दिष्ट जो माने एक आध्यात्मिक जीवनटी बंचिबा पाई बाछि नै छंती। आमे एमिति भी कहि परिबा जे एही आध्यात्मिक जीवन को आपणे नेवार लागि हुए तो माँ एवं श्री अरविंद आमको सहयोग करिवे, किंतु तांकर पात्र यदि आमे हेबा, प्रभुंकर एवं मांकर यदि आमे उपयुक्त पात्रटी हेबा, तेबे प्रभुंकर एवं मांकर कृपा आम सहित निश्चित भावे रहिबो। आमे जदि एक आध्यात्मिक जीवनटी बंचिबार लागि आगकू बढ़ुछंती। तेणु जहाको आमे आध्यात्मिक जीवन बोली कहूछु, से आध्यात्मिक जीवनटी बंचिबार लागि गोटे स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट रहिबा कथा, आचरणर मानदंड किछि रहिबा कथा। तार अर्थ होछि जदि आमे आध्यात्मिक जीवनटी को बंचिबा को चाहुतिबा, आम निज इच्छा अनुसार जबरदस्त बंचिबार लागि केबे भी प्रयास करबा नाही। आमे माने कोनोसी बाटरे भी ताको कंप्रोमाइज करबा नाही। एथि सहित आमे जहा कार्य करबा को जीवा, जो आचरण गुडी को आमे बाछि नेबा, ताहा एक श्रृंखलित बाटरे ही आचरणटी को आमे बाछि नेबा। तार अर्थ होछि से आचरण बाछि नेबा बाटरे कोनोसी प्रतिबंधक नथिबो,
କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉ ନଥିବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିବା, ସେହିଭଳି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଯୋଉ ଦରକାର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଦେଉ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟର କଥା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ଚରିତ୍ର। ତ ବସରେ ଯିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରହିବ ତାର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଭଲ ଯଦି ନ ହେବ ତେବେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଡ଼ ଖାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ପବ୍ଲିକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଟି ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ସେ ତାର ଆଚରଣରେ ତାର ଚରିତ୍ରଗତ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବସର ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତେବେ ବସର ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ପିଟିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହିଁ ହେବା କଥା। ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚୋର ହେଇଯିବ ତେବେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚୋର ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚୋର ନ ହେଇକିରି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ ଭିତରେ ଏକ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ପାଠେୟ କରି। ତେଣୁ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚୋର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ତରଫକୁ ନେବା, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଖଳନ ନ ହୋଇଥିବା କଥା। ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଖଳନ ନ ହୋଇଥିବା କଥା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଚରଣ ଅଛି ସେ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବା କଥା। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ଭୁଲ ଭଟକା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚରଣରେ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ହଁ ଜୀବନଟି ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ରାତି ପାଇଲେ ଶୁକ୍ରବାର ହବ, ଆଉ ଆଜି ତ 21 ତାରିଖ, ରାତି ପାଇଲେ 22 ତାରିଖ ହବ, ଏମିତି ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆସିବ, 2025 ପରେ 2026 ଆସିବ, ଏମିତି ଜୀବନଟି ଆମେ ଖାଲି ଗଣି ଗଣି ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତେଣୁ ଯେମିତିରେ ହେଲେ ବି ତ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଟିଏ ହେଲା ତାର ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିଏ ହବ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ତିନି ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତିନି ଭାଗ ଯେମିତି କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନଠାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି କ'ଣ ତାର ସ୍ୱାଦଟିକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ସ୍ୱାଦଟିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି,
ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦଟି ଏମିତି ସ୍ୱାଦ ହେଇଥାଏ ଯେ ସେଇ ସ୍ୱାଦ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ସେଇ ସ୍ୱାଦଟି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ସେ ସ୍ୱାଦଟି ଯଦି ଜାଣିବା ଦରକାର ତେବେ ଆମକୁ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଯେଉଁ ଆମେ କରିବା ସେ ଆଚରଣଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚାଲିଚଳନଟିଏ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟିଏ ତିଆରି ହେଉଥିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସିଏ ହେଇଥିବ, ଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଚରଣର ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଲା ସେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଅତି ସୁନ୍ଦର, କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯଦି ନେବ ତେବେ ଏମିତି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଯଦି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ନେବ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନେବ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନେବ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ଠାକୁର ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡଟିଏ ଅଛି, ତେବେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀର ସେଇ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, attesting secret God denied by life, until life find him, pain can never end। ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ। ପେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, attesting secret God denied by life। ଜୀବନଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯିଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉଛି ଆଜିକାଲି। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେବ, ଆରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଅଟକୁ ନାହିଁ? ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନାରୀ ଧର୍ଷଣ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହୁଏ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। Pain is the signature of the ignorance, attesting secret God denied by life। ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଡିନାଏ କରୁଛି, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଅବହେଳା ବି କରୁଛି। until life find him, pain can never end। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମଣିଷ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରିଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡ। କଦାପି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ବାଟରେ ବଞ୍ଚୁନା କାହିଁକି, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ହଉ ବା ଧାର୍ମିକ ମଣିଷଟିଏ ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ, ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ କିଏ ଚାହେଁ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ କିଏ ଚାହେଁ? କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ଭୋଗିବାକୁ କିଏ ଚାହେଁ? ଆମେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଭୋଗୁଛ ତାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଅତଏବ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କଷ୍ଟରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଥିବ। ଆରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଜଣେ ହେଉଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ? ସେ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ରୋଗ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ହିଁ ଆରାମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ ବା ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ଯାହା କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳ ହେଉଛି ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀରଟି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହେଇକି ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲ ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି 7 ପ୍ରକାର। ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ 7 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମର ପ୍ରମୋସନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମର ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପୁଅକୁ ଚାକିରି ମିଳିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେବ, ଝିଅକୁ ବର ମିଳିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେବ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଆମ ଭିତର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅବିଦ୍ୟା। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ସବୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ତେବେ ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ସବୁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା, କପଟ, ମିଥ୍ୟା, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ଆଉ ଏହି ଅବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଲୁକାୟିତ ହେଇକିନା ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚରଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଜୀବନଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜବରଦସ୍ତି କରିଦିଆହେଉଛି। ନା, ତାର ଅର୍ଥ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଅପା ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ କର, ତୁମକୁ ଡାକିବାର ଲାଗି, ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଲାଗି, ତୁମକୁ ବୁଝିବାର ଲାଗି, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଲାଗି ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ବାଟରେ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ, ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଆର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ। କହିବାର ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଯେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସେଠି କେବଳ ସେଇ ଡିଭାଇନ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ସେ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, କିଛି ବି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ତେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟଟି ଅଛି ସେ ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ, ଆମେ କ'ଣ ସତରେ କହିପାରିବା ଯେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ କଥା କୋଉଠୁ କିଛି ପଢିଥିବେ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଥିଲା, ଆପେ ଆପେ ଥିଲା? এইভাবে যদি প্রশ্নটিଏ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ତିଆରି ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ ତ କେବେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତ କେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିଥିବା ଯେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ବହି ପଢ଼ିଥିବେ, କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣ ଯୋଉ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ମା ଏବେ କହୁଥିବେ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଥିବେ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯାହା ଅଛି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଈଶ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି ଓ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ଅଛି ଈଶ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢୁଥିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ତା ଭିତରେ ସେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ, ଏ ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ହଉଛି ସେଠୁ ଆସିଛି, ସେ ଈଶ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟାଂଶ ଅବିଦ୍ୟାଂଶ ୟସ୍ତତ୍ ବେଦୋ ଭୟଂସଃ ଅବିଦ୍ୟାୟା ମୃତ୍ୟୁଂ ତୀର୍ତ୍ୱା ବିଦ୍ୟାୟାଂ ମୃତଂ ସ୍ମୃତେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଈଶ ଉପନିଷଦ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି 4ଟି ଶବ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମରତ୍ୱ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର ଉପାସକ ହେବେ, ବିଦ୍ୟାର ଉପାସକ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ। এই কথাটি ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅବିଦ୍ୟା। ତମେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଯିବ, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। କହିବାର ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, ମା ବି ମଧ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ମା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଢିବା, ତାକୁ ବି ବୁଝିବା। ଆଉ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲାଗି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଙ୍କ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଥାଟି, ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାହଉଛି କରିବାର ଲାଗି? ନା, ସେଇ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଏ ସବୁଥିରୁ ଆମେମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲାଗି, ଆଚରଣ କରିବାର ଲାଗି ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ବାଟରେ ଯିବ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମଟା ଏଇ ପ୍ରକାର, ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେ ହିଁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପେନ୍ ଇଜ ଦ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ ଦି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, attesting secret God denied by life until life find him pain can never end। ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଏମିତି
କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତେବେ ଆମେମାନେ ସେସବୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧମ୍ମପଦ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରହିଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ମା ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ବୁଝିବା କଥା, ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ପଢିବା କଥା। ଧର୍ମପଦର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ପରି ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡେ। ଯୋଚୋ ବନ୍ତକ ସାବସ ଶିଲେଷୁ ସୁଷମାହିତୋ ଉପେतो ଦମ ସଚେନ ସବେ କସବଂ ରହତି। ମାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ହେଉଛି one who discarded all impurities, who is firmly established in the moral disciplines, who is full of self control and truth, deserves indeed the yellow robe. yellow robe ମାନେ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ ନିଜର ଯାବତୀୟ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ କନସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ସେଠାରେ। ତେଣୁ ମା ୟାକୁ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା କଥା ଏଠି କୁହାହଉନି, ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ପ୍ରକାର ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉଥିବ ମାନେ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଆଉ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବା ଆଉ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ହେବା କଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥାନ୍ତା ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତା? ଯୁଦ୍ଧ ଥାନ୍ତା? ଯୁଦ୍ଧ ତ ବିଲକୁଲ ନଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ କହି ଭାଷଣ ଦେଲେ ସେଇ ଭାଷଣରେ ପୃଥିବୀରେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମେ ନିଜେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମା ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଢିବା କଥା, ବୁଝିବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେଇ ଧମ୍ମପଦର, ନ ପରେଶଂ ବିଲୋମାନି ନ ପରେଶଂ କଥାକଥଂ ଅତନୋବ ଅବକ୍ଷେୟ କଥାନି ଅକଥାନି ଚ। ମାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଟା କହିଦେଉଛି, ଅପରର ତ୍ରୁଟି, ଅପରର କୃତ ବା ଅକୃତ କର୍ମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମର ନିଜର କୃତ ବା ଅକୃତ କର୍ମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇ ଭିତରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଧମ୍ମପଦରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ।
ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଅପରର ତ୍ରୁଟି, ଅପରର କୃତ ବା ଅକୃତ କର୍ମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ, କିଏ ଭୁଲ କଲା କି ଠିକ କଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ। କାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜେ ଯାହା କରୁଛ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ଯେ ତମେ କେତେ ଭଲ କରୁଛ, କେତେ ଖରାପ କରୁଛ, କେତେ ଭୁଲ କରୁଛ, କେତେ ଠିକ କରୁଛ। ଏବଂ ଯାହା ଠିକ କଲ କଲ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ। ସେଇ ଧମ୍ମପଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, अलंकृतो चपि समंचरेय सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी शुभेषु भूतेषु निधाय दण्डं सो ब्राह्मणं सो समणं स भिक्षु। तार ओडियाटा मा जेमती कहिसेंती, उत्कृष्ट भूषण सज्जित होई मध्य जे शांत ओ दांत, जे सुसंजत सुशील, जे जितेन्द्रिय साधु सिद्ध, से सर्वभूतरे अनिष्ट साधन रहित, से ही प्रकृति ब्राह्मण। एटी प्रकृति किए ब्राह्मण से कथाटी एटी कह जाए। पैता पकईदेले ब्राह्मण नुहे, मिश्र त्रिपाठी टाइटल हो ब्राह्मण नुहे। ब्राह्मण से मानक कहुजिवो जो मानक भितरे जो माने सुसंजत सुशील जितेन्द्रिय साधु पुरुष, सर्वभूतरे अनिष्ट साधन रहित, माने कार अनिष्ट चिंता करू नथिवो, सीए ही होछि प्रकृतिर ब्राह्मण। तेणु एक कथाटी कहबार अर्थटी है भाई भौणी माने जे से जो आचरण मानदंड जो रही, आम मैंने समस्ते जन जब आध्यात्मिकता को ग्रहण करने को चाहिए, प्रथमे आमे माने संकल्प करने कथा जे मु प्रश्न पचारिया कथा, संकल्प नुहे प्रश्न पचारिया कथा जे सतरे मु जने ब्राह्मण। तो देखो ब्राह्मण कहले जहाँ खुआ जाउची, जने जितेन्द्रिय होइतिबो, साधु सिद्ध होइतिबो, सर्वभूतरे कार अनिष्ट चिंता करू नथिबो, सुसंजत होइतिबो, सुशील होइतिबो। सुशील माने कोन? भद्र। सुसंजत माने कोन? जत्नशील होइतिबो, जोटा कि आम ए कहते जे नैतिक श्रृंखला आत्मसंयमी जोटा होइतिबो। शांत और दांत, शांत कहले कोन ना धीर स्थिर, दांत कहले कोन ना ता पाखक जहाँ विशृंखला सब प्रवेश करे ताकू सी कौन कर ना धीर स्थिर भाव में ताकू सी समाधान करुथिबो, श्रृंखलित कर दउथिबो। कौन सी समस्या आसी पहुंचला ताकू शांत धीर स्थिर भाव में ताकू समस्या को समाधान कर पारुथिबो। एई भली जो क्षमता जो मानक पाखरे थिबो, सुशील होइतिबो, जितेन्द्रिय होइतिबो, साधु पुरुष होइतिबो, समस्तंकर उपकार चिंता करुथिबो, सर्वजन हिताय बोली आम जो कहूँ, ये समस्त मंगल चिंता जी करुथिबो, प्रकृति रे सीए ही होछि ब्राह्मण। आउ जड़े जदि आध्यात्मिक को ग्रहण करे तेबे तार गोटे संकल्पटीए हेबा कथा जे सी निजे होछि जड़े ब्राह्मण। तेणु ये जो ब्राह्मण हेबा कथाटा एठी जहाँ कुआ जाउछि, से बौद्ध धर्म हेले भी ब्राह्मण, ख्रीष्ट धर्म हेले भी ब्राह्मण, मुस्लिम धर्म हेले भी ब्राह्मण, सनातन हिंदू धर्म हेले भी ब्राह्मण। तेणु जहाँ को एठी ब्राह्मण बोली कुआ जाउछि ता पई कौनसी जाति धर्म वर्णर फरक ना। अच्छा, जाति धर्म वर्णर यदि फरक नहीं, तार अर्थ होछि जे जो माने एक आध्यात्मिक जीवन रे बंचिबा को चाहिबे तेबे से माने निजको जणे जणे ब्राह्मण रूप रे प्रतिष्ठित करुथिबा कथा। ये होछि सब आचरण मानदंड। तेणु आमे एबे से राजनीति माध्यम रे होंतु बा कौनसी देशर मुखिया जे शांति पुरस्कार पाइबा को चाहूची, जार की बहुत लालसा अच्छी, से बाटर हो जो भी बाटर हो ना कहीं ये जो शांति प्रतिष्ठा करने को चाहूँगी, ये हूँ निश्चित भाव एक विफल प्रतिक्रिया। कारण जिते बेले जड़े शांति चाहिए सेते बेले ये सब गुण गुड़िक ता पाखरे थिबा कथा ना। सी जड़े ब्राह्मण होइतिबा कथा,
सी जड़े जितेन्द्रिय होइतिबा कथा, सी जड़े नीतिवान होइतिबा कथा, ये सब गुण गुड़िक ता भितर थिबा कथा। ये गुण गुड़िक ता भितर नथिबो एवं सी कहउथबो श्रृंखलित जीवन बंचिबार लगी, सी कहउथबो पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा करिबार लगी, ता केते दूर कृतकार्य हेई परिबो से कथा आपण माने सहजरे ताकू बुझी परिबे। तेणु भाई भौणी माने ये जो जीवनचर्या चली, जीवनचर्या भितर सबुठ आध्यात्मिक जीवन टी हूँ उत्कृष्ट एवं से आध्यात्मिक जीवन भितर आम जदि यही कथा यही गुण गुड़ जदि आम बुझा जाना निजपाई प्रयोग करवा। आपण थे भावी देखो आज जो 3टी श्लोक आम पढ़िले धम्मपदर, ये 3टी श्लोक भितर जहाँ जहाँ अच्छी आम मैंने जदि बुझा ग्रहण करवा आमर कौन अनिष्ट हो, आमर अनिष्ट हम ना कि कहार भी अनिष्ट हम ना, आम चाकरी रे कौन प्रतिबद्धता माने प्रतिबंधक आसब ना, आमर दैनंदिन जीवन में कौन रेस्ट्रिक्शन ही ना, किसी भी किसी ना। यही जदि समस्त जीवन समस्त जीवन जदि यही जीवन टी तैयारी से दिन तो पृथ्वी स्वर्गराज्य प्रतिष्ठा हो ना। तेणु आमे माने कौन करूँ ना शांति प्रतिष्ठा करिवार जहाँ मूल कथाटी ताकू आमे भूली जाऊँ, प्रकारांतरे अन्य बाटरे आमे शांति को जो खोजुचु से खोजी 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 जीवा बाटरे केतेबेले आमे रूस यूक्रेन युद्ध पाखरे पहुंचुचु, आउ केतेबेले इस्राएल हमास युद्ध पाखरे पहुंचुचु, केतेबेले एई नारी धर्षण पाखरे पहुंचुचु, केतेबेले नारी निर्यातना पाखरे पहुंचु, एमिति सब विभिन्न बाटरे आमे जो जाई पहुंचुचु सेई बाट गुडको देखिला परे सी एक एई पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा हबो, ये गोटे विराट प्रश्नवाची तैयारी होउची। तेणु वर्तमान समय आसी अंतत पक्षे जो माने मां श्री अरविंद को जानिले, जो माने आध्यात्मिकता को जानिले, अंतत पक्षे से माने जदि बदली जीवे यही एक चिंता चेतना भितर नहीं जीवन जदि तैयारी करेंगे तेबे से माने आमे जदि करवा आम पिला माने हमको ग्रहण करेंगे। तो आमे आम पिला माने जतले तैयारी हेबा एवं आमे आम पिला माने जो गाँ भीतर से गाँव लोक माने भी प्रभावित होबे, से अंचल लोक मैंने प्रभावित हे, से जिलार लोक मैंने प्रभावित, यही बाटरे गले ही पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा हो पार। किंतु अन्य बाटरे आजिकाली शांति को जो बड़ी बाटरे खोजुचंती सी शांति केबे हेले चिरस्थायी नुहे, प्राप्त हब कि न हब से कथा ही मध्य कहि हब ना। जेतेबेले मुनि ऋषि माने एई पृथ्वी पृष्ठ रे थिले सेतेबेले से माने कोन करथिले, प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त रो उठुथिले, उठिक कौन करते ना गोटे ऋग्वेदर गोटे गोटे छोटिया धाड़ीटे उच्चारण करुले, उच्च आवाज उच्चारण करुले, कौन सीटा आनो भद्रा कृतदयन्तु विश्वतः। तार अर्थ हूँ कौन ना ए चतुर्दिगरे मोर चारि पाखरे जेते सब उत्तम भावना अच्छी, भल चिंता अच्छी, से उत्तम भावना भल चिंता गुड़िक मो भितर को प्रवेश करू, मो भितर को प्रवेश करू। मो भितर प्रवेश कले कौन हम, मु जने उत्तम मनीष हेबी, मु जने भल मनीष हेबी, तेबे जाई सिना पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा हो पार। तेणु आचरण मानदंड जितेबाला कथाटी आम कथा होता भाई भौणी मैंने यही किसी गोटे अभ्यास करार गोटे आवश्यकता रही। वर्तमान समय तो बेसी आवश्यकता रही जे आम मैंने बुझा अतीत रे कौन थिला, सेतेबेले हॉस्पिटल थिला कि नाही, सेतेबेले मर्डर होउथिला कि नाही, सेतेबेले नारी निर्यातना होउथिला कि नाही, सेतेबेले युद्ध होउथिला कि नाही, आ वर्तमान जो युद्ध होउची से युद्ध भितर पार्थक्य कौन। तेणु यही गोटे जीवनटीए गोटे समांतराल जीवनटीए जो आम तैयारी करवा भाई भौणी मैंने आपण मैंने तो निश्चित भाव अलग हो ना। आ जो अलगा जो अलगा बाटर जो आप बंचा चाहिए सी हूँ एक आध्यात्मिक जीवन। तेणु अलगा बाटर जीवन टी बंचार अर्थ नुहे जे आम परिवार संसार सब छाड़ दे जंगल को चली जावा ना, से कथा ही नुहे। परिवार रहिबा, संसार रहिबा, समस्त सांगरे रहिबा, समस्त सांगरे नहीं चलवा एवं किछि आचरण मानदंड को आम आपणई नेबापई चेष्टा करवा और से आचरण मानदंड भितर जीवन को बंचापी चेष्टा करुवा। एभली अनेक कथा प्रभु श्री अरविंद ता भितर आलोचना करिसेंती। मु आपण मानकु ए धर्मपदर श्लोक गुड़िक कहीदेली, तार अर्थटी हूँ कौन ना एते गुड़िए जो अच्छी ता भितर ए श्लोकर अर्थ भितर से कथा गुड़िक सब जाक
ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରୁ, ମୁଁ ସେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି କ୍ରିୟା ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ଆଉ କଦାପି ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଧର୍ମୀ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ବା ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଂପ୍ରେରିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କଦାପି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମିଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏକ ପୃଥକ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେ ପରିଣାମ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିନା ରହିବ, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଅହଂପ୍ରେରିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାଟି ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯାହା ତାର ଇଚ୍ଛା ତାହା କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଇଚ୍ଛା ରୂପରେ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଏକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅହଂଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଛି ତାହା ଏକ ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ବା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଇଚ୍ଛାଟି ତିଆରି ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସମିଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏକ ପୃଥକ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ନିଜକୁ ଜଣେ ପୃଥକ ସତ୍ତା ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଭାବିବ ନାହିଁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ କି ମୋ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଏକ ଅହଂକାରଟିଏ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଫେସର ଶବ୍ଦଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଫେସର ହେଇକି ରହିଲା କି? ନୁହେଁ। ପ୍ରଫେସରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଡ଼ମ୍ବର। ଆଉ ଏ ଆଡ଼ମ୍ବରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆଡ଼ମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ବୁଝୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଅହଂଟି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ରହିବ, ସେ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଇଏ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଉପାଦାନ ହେବ ଯେ ଆମେମାନେ ଅହଂଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ସମିଷ୍ଟି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବା, ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି, ନିଜର ନେତାଗିରି ଏସବୁକୁ ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, ଏଇଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାଟିଏ ନେଇ ଏଇଭଳି ଏକ ଆଚରଣଟିଏ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବାଟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚରଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।